从卡帕多奇亚启程，我们骑越土耳其内陆，朝地中海前进。为了 Taurus Mountain 的盘山公路，特地绕了原路而行，却没想到一场突如其来的山雨浇灭了风景与期待，原本的乐趣成了高风险的挑战。Yes， 这个酒店资源真的很棒，很棒，非常的棒。He go extra miles to help us. Bye bye. We have to wait for them to unload from the van. 这边的巷道都很窄，所以只要一辆大车这样子停的话，我们这些重机可能就没办法过。早上10点，我们离开 Goreme， 正式告别 Cappadocia。Bye bye, beautiful town。今天我们的目的地呢是要骑差不多290 click 前往 Konya， 预计应该是下午4点或5点会到达我们的目的地。今天的天气现在又开始飘起毛毛雨了，现在的温度是13度。真的是还好我们有带保暖的外套呀。天气温度又低又飘着细雨的话，这会是更加的冷。It's raining, raining. Oh yes, sun, sun. I love sun.在11点，我们骑了大概1个小时，差不多70 click 来到了 Ilhara Valley， 看看这边的景色。Love that will never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours, Very and you are hilly. mine. Wow, beautiful. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Ooh, Hold me close, I want to feel your love. 哇， Together 这小镇真的是太棒了。 just be, 哦，哇 just be ，Woo， with me. Just be 哇 with me.，impressive。哇 ，the view just opened up like that. One with the sun of Didn't expect that. and Ooh. at night will be the stars. 哇，这个 We can go 远方这个 tabletop 的地形， I don't care if that's too far. 好像一个桌面一样平。 Take my hand 长 and 桌 let's fly away to Wow. another galaxy. 哇 Close, I want to feel your ，Hey, is that the monastery that we are going? Together we are free. 我们要去一个 Selime Monastery， 很有可能是那个耶，它是在山里面的。It's a cave monastery. Just be 哦， with me. Oh wow, look at this. Interesting.这些岩石尖尖的三角形、尖锥形。哦，Babaikas！耶！
This is a big town. 下午1点40分，我们骑了大概40 click 来到了 Sultan Hani。哇哦！Sultan Hani Caravanserai 建于13世纪，是最为壮丽的古代商队驿站之一。作为丝绸之路上的重要一点，这座驿站曾经为商人、旅者和朝圣者提供庇护、食物和休息的地方。它的设计融合了伊斯兰建筑的经典元素，宏伟的拱门、精美的雕刻和坚固的城墙，彰显了它在历史上的重要地位。Sultan Hani Caravanserai 的巨大庭院曾经是数千人和他们的骆驼、马匹聚集的地方，见证了东西方文化的交流和碰撞。它不仅仅是一个交通枢纽，更是一个文化和贸易的交汇点。今天呢，这座古老的驿站作为历史遗址，向世人展示着它的辉煌和传奇，是了解古代贸易和旅行方式的宝贵窗口。下午3点，我们在 Sultan Hani 看过了 Caravanassi， 吃了一点轻便的午餐。我们现在直奔目标100公里的 Konya。That's very cloudy. I think it's raining. 好大风啊！太大风了！它的风是从左边来的。哇，我的车吹到整个歪掉了，找这个车挡下。啊，太大风了 ！Oh my god! It's too strong the wind. 啊！ Reaching our hotel. ，Good night， 早安。我们现在是在 Konya， 现在是早上7点半。我下这楼梯，因为我们的酒店呢这边没有电，所以他们在用这 generator 在发电，所以电梯是没有操作的。我们从8楼走到底层去吃早餐。What a start for a day！ 希望等一下吃完早餐之后，电梯已经开始启用，我们不需要从底层爬8楼回房间。早上9点，我们吃过了早餐，现在我们去第一个 Konya 的景点。Mevlana 博物馆是13世纪伊斯兰教中的神秘主义派系苏菲的诗人和思想家加拉鲁丁·鲁米的永恒安息之地。这座博物馆不仅仅是鲁米的陵墓，也是他修道和思索的圣地，承载着苏菲哲学的深厚底蕴。以绿色圆顶为标志，博物馆内陈列着鲁米的墓室、珍贵手稿以及旋转舞服饰。所有的这一切呢，都让人深入了解伊斯兰神秘主义的奥秘。从1926年开始，Mevlana 博物馆作为一个文化圣地向公众开放，吸引着成千上万的朝圣者和游客来到这里，体验这片土地上无尽的灵性和智慧。苏菲是伊斯兰教中神秘主义派系，追求灵性升华和神圣合一。在苏菲的世界里，旋转舞是最为神圣的修行之一。旋转舞者通过不断旋转身体，试图将自己融入宇宙的神圣之中。在每一次的旋转中，舞者放下了自我，超越肉体的束缚，与宇宙的节奏相互融合。每一位参与者都是在寻找与神合一的道路，最终呢，通过旋转舞达到了内心的平静和启发。
早上11点，我们正式离开 Konya， 骑往今天的目的地安塔利亚。总共要骑320 click。其实也不需要这么远，大概200多就会到。但是我们特别绕了远路，选了一条盘山公路，所以今天会骑一个高山的弯道，经过 Taurus Mountain， 会去到这个阿拉卡贝尔 Pass。安塔利亚是地中海岸城市，到了那里呢，也就意味着我们骑越了从北到南的阿纳托利亚小亚细亚的内陆地区，正式来到了海岸。Whoa, look at this. Look at the lake. Wow. We're here at the base of here lake. 旁边的这个回教堂。2点半吃过了午餐，我们继续骑200 clicks 到目的地，感觉要开进山中了。Oh, look at the mountains. Daylight is fading. Whoa. Your journey is ending. They tell me you'll never come again. My heart is heavy Look at the mountain pass. from holding so tightly to only a memory remains. 前面那边应该很大雨，灰蒙蒙的一片。Daylight is Oh, fading. please， 希望不是我们要骑去的地方。 The leaves have fallen, feeling so cold. 下大雨呀！看看前面，好大的雨啊！ Moves with my heartbeat, so slowly retracting to only a memory remains. You must 我们到了 go 阿拉卡贝尔 on. Pass， 最高点1825米的， Take hold of all 现在往下了。 you know. 哇，看到路边的杉树，不知道这边海拔相当高啊， Cold winds 可惜是在雨中骑行， time. 不能够好好的享受盘山公路，还有这个沿路的壮观的山景。 Let me sleep until the warmth of the sun is on our side. 下午3点半，那个雨实在是下太大了，然后没有停过，而且看前面啊，这一区全部都是在下雨，好冷好冷啊，又想上厕所，所以这个油站应该是 BP 油站这边停下来。那么我的裤子呢太短，那鞋子穿的那个口啊没有遮到，我鞋子是防水的，但是那个雨水就从那个入口那边一直进到我鞋子里面，又开始装水了我的防水鞋，那水根本就不能够出去，要脱下来把它倒出来才可以，因为袜子都是湿的，然后我的手套也不是防水的手套，所以手套也湿了，很冷啊！哎，这个雨会下很久啊。看看那个山间的云雾，哇，这太冷了。 Sleep until the warmth of the sun is on our side. 所以我的手指都冻僵了。
Hello. My name is Cecilia. Cecilia, careful. Hello, Cecilia. Oh, My where? name is Hercules. Hello. Hercules. 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 Hercules.就是两位在山上骑行的时候遇到的2位骑士。我们一路在山里骑一边淋雨。这个是 Africa Queen， 这个是 Varandero， 这什么车？好特别，应该也是 Honda。后面2位是来自 Greece 的。啊。Sportster。Sportster. I have 3 Africa Queen. 3 Africa Queen. 5点半，我们 have a short break， 然后在油站捡了2位来自希腊的摩友，会往安讨亚，差不多还有80 click 吧。现在的雨变小了，应该难度没有像刚才那么高，而且也不是盘山公路，已经下来到这个比较平坦的地方。这2位希腊的骑士会跟我们一起前往安讨亚，他们还没有订住宿，所以在得知我们住的地方之后呢，就想说要来一起碰碰运气，看能不能 walk in 找到住宿。我们就一同前行吧。摩旅的路上遇到同行的摩友，真的很奇妙的缘分。大赛车呀，大赛车，好长的车龙呀。算了 ，another biker。哎呦哎呦 ，careful！ 哇 ，this is like how many km long of jam？ 晚上7点，我们到安讨亚，来到了这个地中海城市呢，就表示我们成功的从欧洲的土耳其 Istanbul 经由安卡拉、卡帕多奇亚、Konya， 穿越了由北到南的安纳托利亚、小亚细亚，来到了地中海。那接下去几天呢，我们就会展开土耳其地中海之行。旅程总会不如预期，这场山雨洗去了原本的期待，却意外带来了一场跨国骑士的相遇。正是这些不完美，让旅程更完整，也让故事变得更值得